90.4 FM वेणुध्वनी KLE कनसूवरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि सांगितल्याप्रमाणे हार्ट अटॅक हा आपला आजचा विषय आहे. सगळ्यांचं वेलकम तर झालेलंच आहे, पण सरांनाही आपण वेलकम करूया. सर, वेणुध्वनीच्या स्टुडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. नमस्कार. हा आजचा जो विषय आहे खूप इम्पॉर्टंट आहे. का म्हणजे एक स्टडी रिसेंटली झालेली आहे, त्याच्यामध्ये असं दिसून आलंय की ज्या लोकांना हार्ट अटॅक बद्दल माहिती असते, जर त्यांना हार्ट अटॅक आला तर त्यांचं प्रोग्नोसिस म्हणजे आउटकम जे असते इट इज मच बेटर दॅन ज्या लोकांना हार्ट अटॅक बद्दल काहीच माहिती नाही. म्हणजे त्यांना आपला हार्ट अटॅक ओळखू शकतात, लवकर डॉक्टरकडे जाऊ शकतात आणि असं केल्याने त्यांचा जो आउटकम असतोय म्हणजे जगण्याची शक्यता किंवा कमी प्रॉब्लेम होण्याची शक्यता जी असते ती जास्त असते. त्यामुळे हा प्रोग्राम खूप इम्पॉर्टंट आहे आज. नक्कीच ना. आणि आपल्याला खूप सारे प्रश्न येणार आहेत आणि त्याच्यासाठी हॉटलाईन नंबर आपला आहे 9019904904. या नंबरवरती तुम्ही तुमचे प्रश्न विचारू शकता. केलीस डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ डॉक्टर माधव प्रभू सर आपल्यासोबत आहेत. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. आणि ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಹೃದಯಘಾತದ ಅರಿವು ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಟ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 9019904904. ಈ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕರೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೃದಯಘಾತ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಪ್ರಭು ಅವರೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹೃದಯಘಾತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ರಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ರಕ್ತ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರಕ್ತ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತವಾಹಿನಿದೊಳಗ ರಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ವಾಹಿನಿ ರಕ್ತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೋನರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕರೋನರಿ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಕರೋನರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕರೋನರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಹೋದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸಲ್ದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಸಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಂ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗಿಂದ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಕರೋನರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ರಕ್ತವಾಹಿನಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ರಕ್ತ ಹಾರ್ಟಿಗೇನ್ ರಕ್ತ ಯಾವ ವಾಹಿನಿ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೋನರಿ ಅಂತೀವಿ. ಅದರೊಳಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಥಿರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥಿರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಆ ರಕ್ತವಾಹಿನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲೇಟಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ರಕ್ತವಾಹಿನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅದ್ ವಾಹಿನಿ ಒಳಗ ಎಂಡ್ ಆರ್ಟರೀಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಕ್ತ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಕ್ತ ಬಂದ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವಿವರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ. ಜನರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋತಾರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಮೋಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಮುರಿದಿದ್ದಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಉತ್ತಮ. ಅಂಡ್ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಏನಾದ್ರೂ ಹಾರ್ಟಿನ ಒಂದು ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟಿನ ಸಂಬಂಧಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಜನ ಅಂತಾರೆ ಕೊಬ್ಬಂಶ, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಇದು ಸತ್ಯನಾ? ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ತರ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತೀವಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, carbohydrates, proteins, and lipids. Or fats is itself lipids. So these are very essential. ಈಗ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇರಲಿ, ಅದು ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. Okay, but there are certain lifestyle modifications which we will discuss later. Absolutely. Which will decrease the bad fat and increase the good fat. Okay, so that is important. Balancing the type of fat is important rather than just calling all fat bad. Exactly. Okay,
ಸೊ ದಿಸ್ ಅಥಿರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆದ ನಂತರ ದೆನ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ರಕ್ತವಾಹಿನಿ ಒಳಗ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ 20-25 ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಸಣ್ಣಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಡರ್ಲಿ. ಫಾರ್ 90-95 ಏಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಕರೋನರಿ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನಾವು ಏಜಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋ ಏಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಥಿರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಈಗ ಏಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಎಲ್ಲರದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ನೀವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಲಕ್ಷಣಗಳು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ದೇ ಸೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಡೈಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಆಫ್, ही डझंट गेट अ चान्स. सर एकच मिनिट कंटिन्यू करूया आपण. कॉलर जॉईन होत आहेत. हॅलो हॅलो, नमस्ते. माझं नाव रोनित आहे. हा रोनित, आपला प्रश्न विचारा. मला डॉक्टर माधव प्रभूशी विचारायचं होतं की आता लेट से कोणतरी आता जिमला जातोय. आम्ही कोविडच्या नंतर आम्ही बघतो की फार लोक जिमला झाल्यानंतर त्यांचा हार्ट अटॅक व्हायले. अच्छा, हे काय रिझन असू शकतो? काय वॅक्सिनच्या मुळे होले काय? इज इट म्हणजे आम्ही कधी असं ऐकलं नाही की जिमला जाऊन हार्ट अटॅक होतं. इट्स दी अदर वे राऊंड. आम्ही जिमला नाही गेलं तर हार्ट अटॅक होईल असं ऐकलंय. तर हा माझा प्रश्न आहे डॉक्टर माधव प्रभूला. रोनित, कसं आहे ना की आपण हार्ट अटॅक हे एक ब्रॉड कॅटेगरी पकडलेली आहे. ऍक्च्युअल हार्ट अटॅक म्हणजे जो रक्तवाहिनीच्या मध्ये रक्त कमी झाल्यामुळे होतो त्याला आपण हार्ट अटॅक म्हणजे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन म्हणतो. खरं जिममध्ये जे जातात त्यामध्ये वेगळी वेगळी कारणं असतात. एक तर हृदय आपले जो असतोय त्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टीम असते, त्याला आपण कंडक्शन सिस्टीम म्हणतो. ह्याच्यामध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. त्यामुळे जे कंडक्शन सिस्टीम मध्ये ब्लॉक झाले तर हृदयाची जी गती असते ती कमी जास्त झाली तरी माणूस सडनली कोलॅप्स होऊ शकतोय. तिसरे आणखीन म्हणजे अनुवंशिक आजार असतात, जसं की हायपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह हे कार्डिओमायोपॅथी. त्याच्यामध्ये काय होतं की जेव्हा आपण व्यायाम जास्त करतो, व्यायाम केल्यानंतर पेशंटला हार्ट अटॅक म्हणजे पेशंटचं रक्तवाहिनी जी असते ती सडनली ब्लॉक होऊ शकते. त्याला आपण हायपरट्रोपिक कार्डिओमायोपॅथी म्हणतो. अशा वेगळ्या वेगळ्या आजार असतात हृदयाचे. त्यामुळे ते फक्त हार्ट अटॅक असं त्याला म्हणता येणार नाही. त्याच्यात वेगळे वेगळे प्रकार असतात. जे जिममध्ये जे कोलॅप्स होतात जे लोक असतात त्याच्यात वेगळे वेगळे प्रकार असतात. फक्त हार्ट अटॅक एवढंच नाही तर हार्टची जी गती असते ती कमी जास्त होणे किंवा हायपरट्रोपिक कार्डिओमायोपॅथीमध्ये सडन कोलॅप्स होणे हे सुद्धा हार्टमुळे होऊ शकतं. दुसरा तुमचा प्रश्न जो आहे की कोविड वॅक्सिनमुळे होऊ शकतोय काय, तर आपल्या भारतात जे कोविड वॅक्सिन दिलेले आहेत ते खूपशा ह्याच्यामध्ये सेफ आहेत. म्हणजे त्याच्यात कुठलेही कार्डियक इव्हेंट्स अजूनही दिसून आले नाहीयेत. खरं जे अमेरिकेत जे गेलेले आहेत की जे आरएनए वॅक्सिन आपण जे म्हणतो त्या आरएनए वॅक्सिन्समध्ये थोडं कार्डियक डॅमेज कमी प्रमाणात, अजूनही प्रूफ असं मिळालं नाहीये, खरं कमी प्रमाणात कार्डियक वॅक्सिन मध्ये फायझर वॅक्सिनमध्ये हे प्रॉब्लेम आलेले आहेत. दुसरं कोविडमुळे नक्कीच हार्टचे प्रॉब्लेम होऊ शकतात. कोविडमुळे काय होतंय की जे रक्तवाहिनी असतात त्यामध्ये छोटे छोटे क्लॉट तयार होतात आणि ह्या क्लॉट्समध्ये कार्डियक प्रॉब्लेम्स होऊन किंवा पल्मनरी एम्बॉलिझम म्हणजे ज्या फुफ्फुसला जाणाऱ्या रक्तवाहिनी आहेत त्यामध्ये सुद्धा ब्लॉक होऊन पेशंट सडनली कोलॅप्स होऊ शकते. खरं कोविडमुळे होतंय. वॅक्सिनमुळे, भारतीय कोविड वॅक्सिनमुळे अजूनही ह्याचं काही प्रूफ नाहीये आणि जिममध्ये जे करतात त्यासाठी कारणी वेगळी वेगळी असू शकतात. थँक्यू सो मच रोनित कॉल केल्याबद्दल आणि तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं असेल. सर, तुम्ही लक्षणांबद्दल बोलत होता की हार्ट अटॅक होण्याची लक्षणं कोणती आहेत? काय असते, खूप वेळा सडनली पेशंट कोलॅप्स होतोय. त्यामुळे ह्या हार्ट अटॅकची जी लक्षणं असतात त्याच्या आधी पण थोडी आपल्याला प्रिमॉनिटरी सिम्पटम्स असतील. म्हणजे ह्याच्या आधी जसं की सारखी धाप येणे, बरोबर, म्हणजे टायर्डनेस, वीकनेस असतोय किंवा हे सिम्पटम्स जे असतात ते निग्लेक्ट केले जातात खूप वेळा.
हो ना. म्हणजे एकदम असं वीक वाटणे किंवा धाप लागणे, खूप अशी चढती चढली किंवा पायऱ्या चढल्या तर धाप येतोय. कन्नडमध्ये तेक म्हणतात ना, तेक हत्तुदू अंतर. असे जे सिम्पटम्स असतात हे सुरुवातीला येतात किंवा कधी कधी पायाला सूज आलेली असते, म्हणजे हार्टला प्रॉब्लेम असेल तर पायाला सूज येते बर. आणि घाम सुटत असतोय कधी कधी. जेव्हा स्ट्रेस खाली असेल किंवा जेव्हा एक्सरसाइज करू तेव्हा घाम येतोय, चेस्ट पेन नसेल कदाचित. हे सिम्पटम्स हार्ट अटॅकच्या आधी पण तुम्हाला येऊ शकतात आणि ह्याच्यावरती तुम्ही लक्ष ठेवलं पाहिजे. आता ऍक्च्युअल हार्ट अटॅक जेव्हा येतोय त्यावेळेला वेगळे सिम्पटम्स असतात. सगळ्यात इम्पॉर्टंट सिम्पटम म्हणजे छातीत दुखणे, चेस्ट पेन. आता हे कार्डियक चेस्ट पेन जो असतोय तो तुम्ही समजून घेतला पाहिजे की तो फक्त पेन नसून कधी कधी एक सेन्स ऑफ इम्पेंडिंग डूम, म्हणजे काहीतरी माझ्याबरोबर वाईट होणार आहे किंवा छातीवरती वजन ठेवल्यासारखं वाटतं. खूप लोकांना असं म्हणतं की सर ना नेदे मेले स्वल्प भारा इटांगा हो ना, आणि दाबल्यासारखं वाटतं. दाबल्यासारखं वाटतं. बरोबर. त्यामुळे फक्त चेस्ट पेन नव्हे तर असे सिम्पटम्स पण येऊ शकतात. म्हणजे बरोबर. पेन सारखेच खरं पेन नाही असे सिम्पटम्स येतात. एक कॉलर जॉईन झालेत सर. हॅलो. हॅलो, हा नमस्कार, आपलं नाव? मी समीर मजली. समीर सर, प्रश्न विचारा. हा डॉक्टर, माझे 2 प्रश्न होते. एक, आता तुम्ही ऑक्सिडाइज्ड फॅट्स बद्दल बोलला, तर आपली बाहेर खायची सवय जी वाढलेली आहे त्या बाहेरचं जे खाणं आहे त्याच्यामध्ये अब्युज्ड ऑइल घरच्या खाण्याप्रमाणे खूप जास्त सापडतं, त्याच्यामुळे हार्ट अटॅकचे प्रमाण वाढलेले आहे काय? आणि दुसरं, इज देअर अ ट्रेंड टू ओव्हर एक्सरसाइज की ज्याच्या बर्डनमुळे पीपल आर हॅव्हिंग मोर हार्ट अटॅक्स ॲट अ यंगर एज? हे 2 प्रश्न होते माझे. ओके. पहिल्या प्रश्नाचं, समीर थँक्यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन्स. पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे हे जे बाहेर आपण खातोय किंवा जे आपण काय म्हणतात फास्ट फूड म्हणतात त्याच्यामध्ये नक्कीच ट्रान्स फॅट्स आणि जे इझिली अवेलेबल फॅट्स असतात हे नक्की जास्त असतात. आणि दीज आर मोर ऍक्टिव्ह, म्हणजे जे आपण रिॲक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पीसीज म्हणतोय त्याच्यामुळे जास्ती होते. म्हणजे बॉडीमध्ये इन्फ्लमेशन आपण म्हणतो, इन्फ्लमेशन हे नक्कीच त्या रिस्क फॅक्टर्समुळे जास्त होते. आणि त्यामुळे ॲथेरोस्क्लेरोसिस म्हणजे जे आपण फॅट डिपॉझिशन कोरोनरीजमध्ये म्हणतोय ते डिपॉझिशन जास्ती लवकर होऊ शकते. आणि त्यामुळे सुद्धा इट इज वन ऑफ द रिस्क फॅक्टर्स. आपण जेव्हा हार्ट अटॅक म्हणतो त्याचे रिस्क फॅक्टर्स वेगवेगळे असतात. त्यातला एक रिस्क फॅक्टर हा डाएट आहे, ज्यामध्ये आपण हे फॅट्स फार खातो किंवा तळलेले आयटम्स किंवा हे चिप्स वगैरे जास्त खातो, भज्जी गोबी, भज्जी हे सगळे जास्त केल्यामुळे ऑक्सिडाइज फॅट्स जास्ती तयार होतात आणि डिपॉझिशन होऊन ॲथेरोस्क्लेरोसिस होतं. दुसरं, ओव्हर एक्झर्शन जे आहे, ओव्हर एक्झर्शन इज व्हेरी सब्जेक्टिव्ह. म्हणजे माझी एक्सरसाइज कपॅसिटी आणि ह्यांची एक्सरसाइज कपॅसिटी वेगळी असते. सो डेफिनेटली आपली एक्सरसाइज कपॅसिटी आपल्याला ओळखायला पाहिजे आणि यू शुड नॉट डू मोर देन व्हॉट इज रिक्वायर्ड. आता कार्डियामध्ये सुद्धा आपण थोडे आजार असतात जसे स्टेबल एंजायना, म्हणजे एखाद्या कपॅसिटीपर्यंत तुम्ही स्टेबल ह्याच्यापर्यंत करू शकता. त्याच्यापेक्षा पलीकडे करायला गेला की तुम्हाला छातीत दुखायला सुरू होते. त्यामुळे एक्सरसाइज कपॅसिटी ही पर्सन टू पर्सन व्हेरी होते. बट डेफिनेटली यू शुड नॉट ओव्हर डू इट. आणि आजकाल एक टेंडन्सी पण आहे की जिममध्ये स्टिरॉइड्स घेतात फुल्ली. येस. सो स्टिरॉइड्समुळे सुद्धा कार्डियक प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात, कार्डिओमायोपॅथी होऊ शकते किंवा एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेलरेशन होऊ शकते. त्यामुळे ह्या स्टिरॉइड्समुळे पण प्रॉब्लेम होते. त्यामुळे जिममध्ये सुद्धा आपण जेव्हा जिम करतो त्याच्यात पण वेगळे फॅक्टर्स असतात. एक तर आपली एक्सरसाइज कपॅसिटी आपण ओळखत नाही, दुसरं आपण स्टिरॉइड्स घेतो, अशी औषधं घेतो विच आर नॉट गुड टू द हार्ट. ह्यामध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम होऊ शकतात. ಪ್ರೀ ವರ್ಕೌಟ್ ಇದು ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀ ವರ್ಕೌಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಥ್ರೆಡ್ಮಿಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್. ಓವರ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ, ಡೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿ. Actually, over motivation is out of societal pressure. So somebody wants a physique which is very muscular. Somebody wants a zero figure like Kareena. These things are really bothering. I mean, we are making the wrong norms for the society. Whereas a healthy body should be one that is where the person is healthy. It need not be zero figure or very muscular figure also. Okay. Can I आणि एक प्रश्न घेऊ शकतो का मी? हा सर. ओके डॉक्टर, माधव, I was just talking to my niece and she was telling me that in UK बरीच कमी लोक they die because of heart attack because preliminary treatment जी आहे in form of CPR or whatever त्याच्याबद्दल अवेअरनेस खूप आहे, ते आपल्याकडे खूप कमी आहे.
What do you have to say about this? Yeah, Sameer, I opened my this thing with the same thing की जिकडे ज्या पॉप्युलेशन मध्ये हार्ट अटॅक बद्दल माहिती जास्त असते त्या लोकांना दे सीक हेल्प अर्ली अँड दे डू द राईट थिंग्स. जसं तू म्हटला CPR will, it has been shown that if you do it in the golden period, you can save lives. म्हणजे from the spot where the patient has a heart attack to going to a hospital, if somebody gives him a CPR, he will not die. And then we can immediately save him in the hospital. This is very true. आणि not only that, even knowledge about the symptoms of heart attack. माणसाला जेव्हा हार्ट अटॅकचे सिम्पटम्स माहिती असतात तेव्हा तो इझिली लवकर डॉक्टरकडे जाऊन मेडिकल हेल्प. मोस्ट ऑफ दिस हार्ट अटॅक्स पीपल डाय बिकॉज दे डोंट सीक हेल्प इमिजिएटली. दाढ दुखते, कुठे छातीत दुखायलंय, नाही झोपतो, गॅस झालाय किंवा पित्त झालंय, खूपशे लोक असे घरी हे लावतात आणि त्यामुळे दे कम लेट टू द हॉस्पिटल अँड दिस इज द रिझन वाय मेनी लाईव्स आर लॉस्ट. ओके, थँक्यू डॉक्टर. थँक्यू समीर. कीप बिल्डिंग द केली करसून सदा वेणुध्वनी.